जय जगन्नाथ। प्रकाश पंडा क्रिएशन को आपण मानक स्वागत। श्री बराहंकर जन्म उपलक्षे आपण मानक हार्दिक अभिनंदन। देवभूमि भारत भूखंड रे परिदृश्य देवदेवी मानक मध्य बा अवतार मानक मध्य भगवान बराह होउछन्ति अनन्य, जहाँकर अवस्थान निमंते जाजपुर तीर्थक्षेत्र मर्त्य वैकुंठ रूपे प्रसिद्ध। विश्वविख्यात भक्त कवि जयदेव तांकर 10 अवतार स्तोत्र तृतीय अवतार स्पष्ट करिसेंति। बसती दशन शिखरे धरणी तब लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत शुकर रूप केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। कल्पांतरे भाराक्रांत धरणी रसातलगामी हेबारु शुकर रूप में भगवान पृथ्वी को उद्धार करते। ब्रह्मांड पुराण पृष्ठा उन्मोचन कले जना जाए जे मणिचूड़ा स्थित बराहनाथ दर्शन मात्रे भक्त भुक्ति और मुक्तिर अधिकारी होता है। महायज्ञ वराहंदं महामंगलदायकं दर्शनात् मुक्तिदं नृणां भुक्ति तंच विशेषतः। मध्य प्रदेश रे अवस्थान करथिबा वराहंक तीर्थक्षेत्र को कोक तीर्थ बोली कहा जाए। सेहीपरि जाजनगर रे बा यज्ञपुर रे वराहंक तीर्थ को क्रोड़ तीर्थ बोली अभिहित करा जाए। वेदवर ब्रह्मांक बाजपेय यज्ञरु श्वेतवराह यज्ञ वराह और लक्ष्मी वराहंकर सृजन हेबा तथ्य पुराण पृष्ठारु प्रतीयमान हुए। क्रोड़ा खंडलयार मध्ये देवानां दुर्लभे पदे मुक्तिं गच्छन्ति किराद्या किं पुनः मानवाश्रुताः। मणिचूड़ा स्थित बराह मंदिर ठारू आखंडलेश्वर पर्यंत मुक्ति क्षेत्र अटे। विरजा क्षेत्र महात्म्य उल्लेख अछि। ब्रजेत बराह तीर्थंतु बराह जत्र विद्यते मणिचूड़ गिरौ देवी बराहर मते सुखम। श्री बराहनाथ अवस्थान क्षेत्र मणिचूड़ पर्वत रे बराह देव परमानंद विधान पूर्वक विराजमान करिसेंति। बराह रूपी भगवान तत्रास्ते मुक्तिदायक तं दृष्ट्वा पूजयी त्वाच विष्णुलोक मवापयात। अर्थात निर्वाणर मार्गगामी तथा वैकुंठ प्राप्ति निमंते श्री वराहजीवंकर उपासना पूजार्चना एकांत अपरिहार्य। शतपथ ब्राह्मण तैतरीय ब्राह्मण और रामायण उल्लेख अच्छी जे भगवान विष्णु एमुस नामक बराहंक रूप धारण करी हिरणाक्ष कबलरू पृथ्वी माता व धरणी माता उद्धार करथिले। रसातलगतश्चापि बराह स्त्रिदश द्विषाम खुरेर्विदारयामास मांस मेदास्ति संचयान। रसातलगत वसुधा को उद्धार करने निमंते हिरणाक्षर मांस मेद और अस्थि को विदारण करी श्री वराह अवतार धारण करी भगवान विष्णु श्रीमद भगवत महापुराण उल्लेख मते प्रलय जलधि मध्य मर्त्य अवतार ग्रहण करी से पृथ्वी को रक्षा करथिले। कश्यप एवं दितिंकर
ପୁତ୍ର ହିରଣାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତର ସୂଚନା କ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ନାସାପୁଟରୁ କନିଷ୍ଠାଙ୍ଗୁଳି ସଦୃଶ ଏକ ବସ୍ତୁ ବିନିର୍ଗତ ହୋଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଅସୀମ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତ୍ରିପୁରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଅସୁରକୁ ନିଧନ ପୂର୍ବକ ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ଧରଣୀକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ବାଳଶୂକର ରୂପ ଧରି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଶରୀରେ ଜନ୍ମିରେ ବ୍ରହ୍ମା ନାସାଦ୍ୱାରେ। ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଗଜ ପ୍ରାୟ ଅଦ୍ଭୁତେ ବଢ଼େ ତାରକାଏ ଜଳେ ନିମଗ୍ନାବସନ୍ଧରି ତକ୍ଷଣେ ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ଉଦ୍ଧରି। ବରାହନାଥଙ୍କର ବିଶାଳ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଯଥା ବରାହ ପୁରାଣ, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ, ମହାଭାରତ ବନ ପର୍ବ, ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବ, ଶାନ୍ତି ପର୍ବ, ହରିବଂଶ, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏବଂ ଦଶାବତାର ସ୍ତୋତ୍ର ସବୁଠି ଶ୍ରୀ ବରାହଙ୍କର ରୂପର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅବତାରବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୂକର ଶରୀରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ବୋଲି ସୂଚିତ ଅଛି। ଯଥା ଦ୍ୱିତୀୟଂ ତୁ ଭବାୟାସ୍ୟ ରସାତଳଗତାଙ୍ଗ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରିଷ୍ୟନ୍ତୁ ପାଦତ୍ତ ଯଜ୍ଞେଶ ଶୌକରଂ ବପୁଃ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଜ୍ଞ ବରାହଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବରାହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଅବିମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ସୁବିଦିତ। ପୁନଶ୍ଚ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ କ୍ରମେ ମହର୍ଷି ଦୀର୍ଘତପାଙ୍କ ତପଭୂମିରେ ବିଚିତ୍ର ଧନ୍ୱା ନାମକ କିରାତର ଅଶୋଭନୀୟ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ସୀମାତୀତ ହେବାରୁ ବରାହ ରୂପ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାସମରର ଭୟାବହ ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶ୍ରୀ ବରାହ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ମଣିଚୂଡ଼ ପର୍ବତର ସାତଗାମୀ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ତେଜରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଓ ଅନୁଗୃହୀତ ବିଚିତ୍ର ଧନ୍ୱାର ସ୍ତୁତିରେ ବରାହଦେବଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଶବରର ଜଡ଼ତା ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖରୁ ଭଗବାନ ସୁଧାପାନ କରାଇ ବରାହର ରୂପ ଧାରଣ କରି କିରାତକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ମଣିଚୂଡ଼ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ମଣିଚୂଡ଼ାଶ୍ରିତଂ ବିଷ୍ଣୁର୍ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦଂ କ୍ରୋଡ଼ାଭିଧାନେ ତତ୍ କୁଣ୍ଡେ ସ୍ନାତ୍ୱା ପୂର୍ବଂ ଯଥାବିଧି। ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ଉଲ୍ଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେପରି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବରାହ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ରୋଡ଼ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ରୂପେ ଉପାସିତ ଏବଂ ପୂଜିତ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ବରାହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତିକାମୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ହୃଦୟର କଥା, ଚିନ୍ତନର କଥା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ବରାହ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।